স্বাগতম আমাদের এই মে মান্থের আয়োজনে। এটি হার স্টোরি ফাউন্ডেশন ও জাগো ফাউন্ডেশনের একটি যৌথ উদ্যোগ। মে মাসের প্রতি শুক্র ও শনিবার আমরা হার স্টোরিজ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ সুপার গার্লস থেকে দুঃসাহসী সব সুপার গার্লদের গল্প নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসব। আর এই গল্পগুলো বলবে এমন কোনো মেয়ে যে সেই সুপার গার্লের খুব কাছের মানুষ বা তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। আজ আমরা শুনবো সুপার গার্ল নবাব ফাইজুন্নেসার গল্প। তিনি এই উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাব ছিলেন। আর তার গল্প বলবে ফাইজা হাসনাত। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, নবাব ফাইজুন্নেসা তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে 100 বছরেরও বেশি আগে, তাহলে ফাইজা হাসনাত তাকে কিভাবে কাছে থেকে দেখলো? কারণ নবাব ফাইজুন্নেসা একটা বই লিখেছিল, তার নাম হচ্ছে রূপজালাল, এবং সেই বইটি ট্রান্সলেশন করেছে ফাইজা হাসনাত। সো কাজটা করার সময় তাকে অবশ্যই খুব কাছে থেকে জেনেছে। তাই আমরা আজকে তার কাছে চলে যাব নবাব ফাইজুন্নেসার গল্প শুনতে। ফাইজা আপা। Thank you. Thank you for inviting me to speak, and I feel honored to be able to take part in this May month, Meidir Mash, month for girls, for women. And actually, I have looked through the whole book, and it's a unique project that you have taken, and I want to thank you for taking this initiative. The language, the flow is what kind of struck me, especially when you wrote about Faizunnesa. The title, it's about philanthropy. And then you talked about her stubbornness. She was a badass woman, forgive my language. And she did something that no one from the Bengal, from the colonial Bengal or from Bangladesh ever did before. The language, the flow was striking because it's very rhythmic. The way that the story is written in your book, it's very rhythmic, and that reminded me about, you know, the easy flow of womanhood, girlhood. You know, that being a super girl is natural. Every girl is a super girl. You know, vibrant, strong, brave, courageous, waiting to take her life, you know, take life at her own hand, and then doing things with her life, being resilient, stubborn, and hopeful. And that's what Faizunnesa did in her life. She was born in 1834, died 1903, long time ago. And how did I meet her? I met her in her writing. And the way that I met her, it is part of creative writing, translation, research, academic works, but the real person came out through the work. So what I'm going to do is I'm going to read a section from the story that you have written in your book. And then I'm taking my cue from that part, and then I'm going to relate to the text, Rubjalal. And in between, feel free to ask me questions. And if I go like crazy, stop me, and let's see how it goes. The section that I'm reading from the book. Faizunnesa wrote a lot and published Rubjalal, a book about stubborn supergirls. She was the first Bengali Muslim woman to start sharing her opinions and stories. Now that she was the owner of the family land, she chose to donate part of it to build the first English high school for girls and a hospital for Muslim women. She even gave a large sum of money to the local government to build roads. All the way in London, Queen Victoria heard about the generous lady landowner and wanted to reward Faizunnesa with a very important honor, the title Nawab. But all the other Nawabs of the British Raj protested. They said, how can she be a Nawab? She's a woman. The Queen did not want to infuriate the grumpy Nawabs, so she offered Faizunnesa the title Begum, a fancy way to address important ladies like Madam. When Faizunnesa heard that, she laughed out loud. She was a Begum from the day she was born. Faizunnesa replied, Your Highness, thank you, but no thank you. Queen Victoria understood that she had met her match and went against all the fussy Nawabs, and so Nawab Faizunnesa became the first
and only to hold the title. The Supergirl used her stubbornness as a superpower. She was a strong and fair leader. During a time when girls rarely left the house, she owned the house and the land she lived on, raised her daughter on her own, and published a very dangerous book. I lost my thread. Give me a second. Her fantastic story is a great example of the power of a very small word, no. So this was the part that I wanted to read. And the cue that I'm taking from this, you talked about, the title is Philanthropy, that she was a philanthropist, and it's about her stubbornness. She was a badass woman. She was strong, courageous, brave. So what I'm going to do is I'm going to talk about her philanthropy, and then I'm going to talk about her career and the literary section. Banglaয় যাই. Sorry, I will be jumping from language to language because I have become a rootless creature by now. So, আচ্ছা বাংলায় যাই। তো philanthropy বা জনকল্যাণমূলক কাজের কথা বলতে গেলে সেখানে আমি তিনটা কাজের কথা মোস্টলি বলবো। প্রথম কাজটা হচ্ছে স্কুল। যে স্কুলটা উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 1873 সালে মেয়েদের জন্য, মুসলমান মেয়েদের জন্য যে স্কুলটা উনি করলেন, সেখানে ইংরেজি শেখানো হতো কিন্তু। জিনিসটা খুবই অসাধারণ একটা ধারণা ছিল, কারণ যদি আমরা সেই সময়ের ইতিহাসটা দেখি, 1873 সালে, 1873 was the year when Presidency College started admitting Muslim male students. আর তখন পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান ছেলেদের জন্য কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রথম কলেজ যেটা অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, that was established in 1875 by Sir Syed Ahmed Khan. সেই সময়ে ত্রিপুরা বা কুমিল্লা জেলায় বসে নবাব ফয়জুন্নেসা প্রথম একটা স্কুল বানালেন যেখানে মুসলমান মেয়েরা ইংরেজি শিখতে পারছে। That was one amazing factor that I want people to remember. Supergirls of today, you should know that. উনি আরো অনেকগুলো স্কুল বানিয়েছিলেন, অন্তত আমার জানা মতে বা গবেষণায় যারা করেছেন গবেষণা, আমি তো প্রথম করিনি, এখানে কাজ করেছেন সোনিয়া নিশাত আমিন, ওনার একটা বই আছে colonial the world of Muslim women in colonial Bengal. রওশন আপা কাজ করেছেন, উনি তার জীবনী নিয়ে কাজ করেছেন। আর কাজ করেছিলেন জনাব আব্দুল কুদ্দুস, যার সম্পাদনায় এই বইটির রূপজালাল বইটি বেরিয়েছিল বাংলা একাডেমি থেকে, মানে একটা লিমিটেড এডিশন বেরিয়েছিল আর কি তার জন্মশতবার্ষিকীর সময়। তো যে স্কুলগুলো উনি করেছেন সেখানে, এবং একটা ছেলেদের জন্য কিন্তু একটা স্কুল করেছেন, চ্যারিটেবল স্কুল। আর এই যে শিক্ষার জন্য, এডুকেশনের জন্য, মেয়েদের শিক্ষার জন্য উনি যে কাজ করেছেন সেই সময় 1873 সালে, এটা একটা ঐতিহাসিক দলিল আমি বলবো, যে মেয়েরা প্রথম ইংরেজি শিখেছে বাংলাদেশে, মেয়েরাই প্রথম ইংরেজি এডুকেশনে অংশ নিতে পেরেছে। বিফোর বেঙ্গলি মুসলিম men could do it because Sir Syed Ahmed Khan established the school or college in 1875. দ্বিতীয় জিনিস যেটা বলবো সেটা গল্পটার ভিতরেও আছে, সেটা হলো হাসপাতালটা বানানো। Hers was the first hospital for Muslim women, জেনানা হাসপাতাল বলা হতো তখন। আর সে সময় বেশিরভাগ হাসপাতালগুলো চলতো বিভিন্ন ফাউন্ডেশন থেকে, ডাফরিন ফাউন্ডেশন অনেকগুলো হাসপাতাল চালাতো। আর এই হাসপাতালটা ছিল মুসলমান মেয়েদের জন্য, আর কাজ করতেন মিশনারি ডাক্তার এবং নার্সরা। পরবর্তীকালে এই হাসপাতালটা কুমিল্লা সদর হাসপাতালের অংশ হয়ে যায়। কিন্তু এই যে প্রচেষ্টা নেয়া যে জেনানা হাসপাতাল বানানো, মুসলমান মেয়েদের চিকিৎসার সুযোগ করে দেয়া, একটা চ্যারিটি হসপিটাল ফয়জুন্নেসার করা। তৃতীয় যে ফিলান্থ্রপি বা কল্যাণমূলক কাজের কথা আমি বলবো, সেটার সাথে সম্পর্ক আছে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা বা কুমিল্লা এলাকার উন্নয়ন, different development projects like building roads and bridges
and all this stuff. আর সেই ভিক্টোরিয়ান সময়ে সেই সময় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিস্টার ডগলাস, and he was the one who asked for like donation from different Nawabs and rulers of different provinces in Tripura, and no one kind of helped him that much. So it was Nawab Faizul Nisa who gave him the whole chunk of money. And it was Mr. Douglas who actually recommended to Queen Victoria that Nawab Faizul Nisa should be given an honorary title. শুধু যে উনি সেই একটা ফান্ডে টাকা দিয়েছেন তা নয়, উনি কিন্তু অনেক কাজ করেছেন বিভিন্ন রকমের চ্যারিটির জন্য। এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, আমি জানি অনেক গবেষকরা আছেন, নতুন যারা কাজ করছে তারা করতে পারবে। 1894 সালে উনি কিন্তু হজে গেছিলেন, she went to Makkah, and the pilgrimage is important because আমার জানা মতে, আমি তো অত জানি না এই বিষয়ে, আমার জানার পরিধি অনেক সীমিত, কিন্তু she was one of the earliest Muslim women to go from Bengal অন্য একটা দেশে যাওয়া। যে উনি গেছিলেন এটা গবেষণার দাবি রাখে, কারণ যদি আমরা চিন্তা করি প্রথম যে ট্রাভেল ন্যারেটিভটা লেখা হয়েছিল বাংলায় সে সময় সম্ভবত 1890s প্রকাশিত হয়েছিল, 1897 অথবা 98-এ কৃষ্ণা ভাবিনী দাসের ইংল্যান্ড বঙ্গমহিলা। আর ঠিক সেই সময় ওই সমসাময়িক কালেই কিন্তু উনি গেছেন, হজ করতে গেছেন, কিন্তু ওখানে গেছেন এবং সেখানেও উনি অনেক চ্যারিটির কাজ করেছেন। এই বিষয়টা আসলে আমি আনতে চেয়েছি যে যেন ভবিষ্যতের সুপার গার্লরা ওই বিষয়ে গবেষণা করে যে 19th সেঞ্চুরিতে প্রথম যারা ট্রাভেল করলো দেশের বাইরে তারা কি কারণে করলো, ফাইজুল নেসার নাম কিন্তু সেখানেও আসবে। এবং তিনি সেখানেও কিন্তু অনেক চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন বানিয়েছিলেন, অনেক কাজ করেছেন সেখানে। এই গেল তার জনকল্যাণমূলক কাজ নিয়ে আমার যা কথা। এখন আসি যে দ্বিতীয় বিষয়টা যেটা এই গল্পের ভিতরে এসেছে, সেটা হচ্ছে সেইং নো। এই যে না বলা, না কথাটা কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা ভুল ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। আমরা আমাদের রাগ বুঝাতে বলি না, আমরা হয়তো বা বলি যে না আমাদেরকে নিয়ম মানবো না, আমরা কথা শুনবো না, এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে। কিন্তু না একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, কারণ না থেকেই সমাজকে তৈরি করা যায়, নিজেকে তৈরি করা যায়। বিপ্লব তো না থেকেই হয়, তাই না? হ্যাঁ থেকে তো হয় না। হ্যাঁ থেকে হয় কমপ্লায়েন্স, সারেন্ডার, সাবমিশন, অ্যাকসেপ্টেন্স। কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করার আগে না বলতে হয়, তৈরি করতে হয় নিজেকে, না? তো সেই যে না বলা, সেইং নো ইজ ইম্পর্টেন্ট, because then you can understand, you can build yourself, your dignity, your courage, yourself, so to say. এই না বলার সেক্টরটাকে আমি 3 ভাগে বলি। প্রথমটাকে বলি হচ্ছে ফয়জুল নেসার যে পলিটিক্যাল ফেজ থেকে, দ্বিতীয়টা বলবো তার ডোমেস্টিক ফেজ থেকে, আর থার্ডটা হচ্ছে তার লিটারারি ফেজ, যেটাতে রূপজালাল আসবে এবং যেটাই আসলে আমার এলাকা, আমার স্পেশালাইজেশনের এরিয়া। পলিটিক্যাল থিংয়ে উনি প্রথম না বললেন কোথায়? ওই যে মিস্টার ডগলাস তার কাছে টাকা নিলেন, সেটা উনি ধার নিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে জমিদাররা সবাই টাকা দাও, আমি তারপরে ফান্ড এনে সবাইকে ফিরিয়ে দেবো। শি ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান হু গেভ দ্য মানি। তারপরে যখন ডগলাস সেই টাকা ফেরত দিতে গেলেন, আমি টাকার অঙ্কটা জানি না, কারণ সেই বিষয়ে জানা যায়নি। তবে উনি যখন, বলা হয় যে বিশাল একটা অ্যামাউন্ট, সরি, যখন উনি টাকাটা ফেরত দিতে গেলেন তখন ফয়জুল নেসা সেই টাকাটা আবার মিস্টার ডগলাসকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে ফয়জুল নেসা যা দেয় তা ফিরিয়ে নেয় না। That was the first political no, I would say. The second political no that she said was after she was given the title Begum. She just bluntly refused it, saying that I'm already a Begum in my, I'm known as a Begum to my people. So if I have done a work as a ruler, you should honor me, calling me a Nawab. এবং তারপরে পার্লামেন্টে একটা সেশন করতে হয়েছিল, কিন্তু কারণ ওই যে গল্পটার ভিতরে আছে যে ছেলে পুরুষ নবাব যারা ছিলেন ওই সময়কার, তারা they wrote a petition to Queen Victoria saying that they would not like to have a woman ruler sharing the same honor of a Nawab along with them, because they are, men. Anyway,
সো পার্লামেন্টের সেশন হলো এবং তারপরে কুইন ভিক্টোরিয়া সত্যি ডিসিশন নিলেন যে না, একে নবাব উপাধিটা দেয়া হবে। সেইং নো to Queen Victoria is not a matter of joke, because Queen Victoria was, well, she technically owned 2/3 of the world, so to say, because ইংল্যান্ড তো সবাইকে কলোনাইজ করেছে সেই সময়, তাই না? সো ওই রকম একটা মহিয়সী দুর্দান্ত মহিলাকে না বলতে পারার মতন গাটস ফয়জুন্নেসার ছিল। এই গেল তার পলিটিক্যাল ব্যাপার, না বলার। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসি, তার যে ডোমেস্টিক, তার যে পারিবারিক জীবনটা তো অত আনন্দময় ছিল না, অনেক কষ্ট গেছে তার। তো সেখানে বিভিন্ন ফেজে না বলতে পেরেছেন উনি। প্রথম ফেজটা অবশ্যই ছিল ওনার যখন 9 বছর বয়স, তখন মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী saw her and then wanted to marry her, but that's when her father said no. বিয়ে তখন মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর সাথে তার বিয়েটা হয়নি। তারপরে যখন বিয়েটা হলো তখন ওনার বয়স ছিল 27, ওনার বাবা মারা গেছেন, ওনার মা এবং ওনার দুটো ভাই, তারা বাধ্য হলো মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর কথা মেনে নিতে। কারণ আমি জানি না এখানে আমার বলা ঠিক হচ্ছে কিনা, তবু আমি একটু বলতে চাই। সেটা হলো যে মেয়েদের তো নানান রকম বাধায় পড়তে হয়। ধরো একটা ছেলে বিয়ে করতে চাচ্ছে, বিয়ে করতে পারলো না, সেখান থেকে তো কত বাধা হয়, তাই না? আমরা তো দেখি সমাজে কি হচ্ছে, মানুষ মেয়েদেরকে অ্যাসিড মারছে, মেয়েদেরকে অসম্মান করছে, শ্লীলতাহানি করছে, সবকিছু এক ধরনের ভায়োলেন্স, অ্যাবিউজ, তাই না? তো মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী লেগেছিলেন উনি বিয়ে করবেনই ফয়জুন্নেসাকে। উনি আরেকটা বিয়ে করেছিলেন, বাট তারপরে উনি ভুলতে পারেন নাই। সো বলা হয় বই, রওশন বেগমের বইয়ে আছে যে ফয়জুন্নেসার যতই বিয়ের প্রস্তাবনা আসতো, মোহাম্মদ গাজী সেগুলোকে ভেঙে দিতেন। তো যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যখন ওনার 27 বছর বয়স ফয়জুন্নেসার, তার সাথে বিয়ে হলো। ফয়জুন্নেসার ভাই দুটো ছিল অত্যন্ত কি বলবো, very strong and very generous and brave, I would say. তারা প্রিনাপচুয়াল সাইন করে নিয়েছিলেন যে মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী had to stay in ফয়জুন্নেসার's house, যেতে পারবে না বাসায়। 1860 সালে বিয়েটা হলো। 1865 পর্যন্ত মোহাম্মদ গাজী stayed with ফয়জুন্নেসা and they had 2 daughters. তারপরে যেটা হলো 1865-তে he kind of tricked her যে চলো আমাদের বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসি। So they took the 2 daughters and they had a boat journey. না, ভুল বলছি, বাড়িতে যাওয়ার কথা হয়নি। They wanted to take a boat ride. So মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী বললেন যে আমরা বোট রাইডে যাব। So eventually সে বজরা বলে তো বড় নৌকাগুলোকে he tricked that, তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল যে তার নিজের এস্টেটে সেই বজরা নিয়ে যেতে। And then he tricked them to go into his house where he had his other wife. ফয়জুন্নেসা সেই বাড়িতে 7 দিন ছিলেন। সেই 7 দিন কিন্তু উনি ওই বাড়িতে খাননি, পানি পর্যন্ত খাননি। তার ভাইয়েরা তার জন্য তার বাড়ি থেকে খাবার এবং পানি পাঠাতো। মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে ফয়জুন্নেসা সেই বাড়িতে থাকেন, কিন্তু ফয়জুন্নেসা থাকেননি। 7 দিন পরে 8 দিনের দিন উনি চলে এসেছিলেন, কিন্তু তার আগে গাজী চৌধুরী বলেছিলেন যে if you go you have to leave one of the daughters with me, you cannot take both of the kids with you, which she agreed. 8 দিনের দিন নবাব ফয়জুন্নেসা বড় মেয়েটাকে মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর কাছে রেখে উনি ছোট মেয়েটাকে নিয়ে চলে এসেছিলেন নিজের বাড়িতে। আর যাননি ওখানে আনটিল 1901 সালে সম্ভবত, অথবা 1899, আমি ভুলে গেছি এই মুহূর্তে। মোহাম্মদ গাজী মরে যাবার আগে দেখতে চেয়েছিলেন ফয়জুন্নেসাকে এবং হি অ্যাপোলোজাইজড। বাট এই যে মাঝখানে 1865 থেকে যে পরবর্তী যে 40-35 বছর, she never went back. She stayed in her own land and she was the ruler of that province. এটা গেল, নো বলেছিলেন, থাকবেন না, উনি পলিগেমিকে অ্যাকসেপ্ট করবেন না, উনি সেই সমাজে সেই ব্যবস্থায় সাবমিসিভ হয়ে থাকবেন না। So she could say no. And the other prominent thing she did was she actually filed a lawsuit against her husband, which is quite rare. 1867 সালে উনি লসুট করলেন যে আমি অ্যালিমনি চাই আমার স্বামীর কাছ থেকে। So she didn't get the money, but instead she got part of his property. So she also won that case.
So এইখানে যে না বলা যে না আমি সারেন্ডার করব না, আমি মেনে নিব না, আমাকে অত্যাচার করবে বা আমাকে ইমোশনাল অ্যাবিউজ করবে. Emotional abuse is also a very strong kind of abuse, you know. So she did not let Muhammad Ghazi Chaudhry abuse her that way. So she took life in her own hand, and then she became the not only the ruler of the state or the province, but the ruler of her own life, right? এটা গেল তার ডোমেস্টিক জীবনে, যেখানে উনি নো বলেছিলেন. এরপরে আসি তার যে লিটারারি যে ব্যাপারটা, লিটারারি পার্সপেক্টিভে, লিটারারি ফ্রেমওয়ার্কে যেখানে উনি নো বললেন, সেটা হলো রূপজালাল. রূপজালালের কথা বলতে গেলে প্রথমে একটু বলে নিই, 1876 সালে লেখা হয়েছে না. 1876 সাল কত আগে ভেবে দেখো, ভাবনারও আগে, এত আগে সেই সময়টা. 1869 মীর মোশাররফ হোসেন লিখেছিলেন রত্নাবতী, যেটাকে ধরা হয় বাংলা সাহিত্যের মানে বাংলাদেশের, I don't like genderized writers, but gender is such a strong social construct that whenever you do something, you automatically, categorize yourself as a male writer, female writer, male poet, female poet. So I'm following the same trait. Sorry, I think let me check. Sadia has a question. Sadia, is that question for me? How old was she during opening the school? How do you think she would dress as a child and even as an adult? Would she wear a... Oh, okay. স্কুলটা খুলেছিল 1800 কত যেন বললাম, 1873. She was born in 1834. কত হলো? আমি ইংরেজি পড়েছি, অঙ্ক পড়ি নাই. 40-এর মতন, 35-36-এর মতন হবে. আর হ্যাঁ, উনি শাড়ি পরতেন. She used to wear sari, and that's a very good question though. I'm sorry I didn't address that. নিজে শাড়ি পরার সুযোগ পেয়ে ওই কথাটা বলতে ভুলে গেছি. So she used to wear sari and ঘুমটা দিতেন, veil যেটা করতেন. She was under পর্দা, উনি পর্দা করতেন. এবং from behind the veil she used to run her state and whatnot. Why didn't her brothers handle their lands? That answer is the father. তোমাদের বইটাতে একটা সেকশন আছে, আমি মনে করতে পারছি না কে লিখেছে, বাবা, the ally, right? So ফয়জুন্নেসার বাবা ছিলেন তার ally. উনি কখনো চাননি যে উনার মেয়ে আলাদা করে মানুষ হোক. উনি একজন টিচার রেখে দিয়েছিলেন, তাজউদ্দিন তার নাম ছিল. রূপজালালের একটা অংশে তাজউদ্দিনের কথা বলেছেন, তার বাবার কথা বলেছেন ফয়জুন্নেসা. সো তার বাবা তার মেয়েকে কিন্তু মেয়ে হিসেবে মানুষ করেননি, মানুষ হিসেবে মানুষ করেছেন, যেটা আমরা এখনো কিন্তু খুব কম দেখি না. মেয়েই দেখি, মানুষ দেখি না, ঠিক না? বা আমরা মানুষ হতে চাই, যারা আমাদেরকে দেখে তারা আমাদেরকে মানুষ দেখে না, মেয়ে দেখে. তো ওই যে মেয়ে এবং মানুষ, ওই যে সোশ্যাল যে জেন্ডার কনস্ট্রাক্ট, ওটাকে ভাঙার জন্য she started working back like 187 years ago. এখন পর্যন্ত কিন্তু এটা হচ্ছে. তোমরা কাজ করছো, সুপার গার্ল যারা হচ্ছ, এখন আমরা বলছি যে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে দেখো. একটা তো বায়োলজিক্যাল জেন্ডার কনস্ট্রাক্ট, আরেকটা হচ্ছে সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট. কিন্তু ব্রেনের জেন্ডার কি, right? If you're thinking with your head, what is the gender of your head, what is the gender of your thought, সেখানে তো আমি মানুষ, সেখানে তো আমি মেয়ে না, right? So ওই আইডিয়াটা ফয়জুন্নেসার ভাইরা পেয়েছিলেন তাদের বাবার কাছ থেকে. তার উপর আরেকটা জিনিস ছিল, ফয়জুন্নেসার বাবা কিন্তু তার সম্পত্তিটাকে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন. ভাইদের অংশ ভাইরা পেয়েছিল, ভাইরা তাদের অংশ দেখাশোনা করতেন, এবং ফয়জুন্নেসা তার অংশের নবাব ছিলেন. উত্তর দিয়েছি প্রশ্নগুলো? আচ্ছা, এখন আমি আমার কথায় ফেরত যাই. আমি যদিও ভুলে গেছি কি বলছিলাম. রূপজালাল যখন লেখা হলো 1876 সালে, সে সময় কিন্তু বাংলায়
মেয়েদের লেখা বলি আর মানে পুরো কলোনিয়াল বেঙ্গলে মেয়েদের লেখার কথা যদি বলি, সেটাও কিন্তু খুব একটা এগোয়নি। যেমন ধরো প্রথম যে উপন্যাস স্বর্ণকুমারী দেবী লিখলেন দ্বীপ 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 নির্বাণ, সেটা ওরকম 1868 সালে সম্ভবত লেখা। প্রথম যে জীবনী যেটা লেখা হয়েছিল রাসসুন্দরী দেবীর, সেটা প্রকাশ হলো 1873-এ। ফয়জুন্নেসা রূপজালালটা প্রকাশ হলো 1876-এ। দেখো সময়টা কিরকম, ওই সময় একটা বাঙালি মুসলমান মেয়ে লিখে ফেলেছে একটা বই, যখন কেবলই মাত্র মীর মোশাররফ লিখেছেন রত্নাবতী, এবং ওই সময়ের যে বাংলাটা মীর মোশাররফ হোসেন যেরকম করে লিখছেন, সেই একই ধাঁচের পুঁথি বা মিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে মিশ্র ভাষা, মিশ্র রীতির সাহিত্য উনি রচনা করেছেন। সেই সময় সমান তালে অন্দরমহলে থেকে, রাইট, ঘুমটা দিয়ে অন্দরমহলে থেকে উনি রাজ্য চালিয়েছেন। উনি পড়াশোনা করেছেন, ওনার একটা লাইব্রেরি ছিল, ফয়জুল লাইব্রেরি, এবং উনি কিন্তু সখী সমিতির মেম্বার ছিলেন। সখী সমিতি ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠায়। It was the first kind of ladies club of that time, and she was a subscriber, she was a member. So ওনার সাথে, ফয়জুন্নেসার কথা বলছি, ওনার সাথে কিন্তু কলকাতার এই যে লিটারারি সার্কেলটা, এটার অনেক ভালো যোগাযোগ ছিল, সম্পর্ক ছিল। So she was a well-read person, 4টা ভাষা জানতেন, বাংলা, ইংরেজি, পার্সিয়ান and উর্দু, 4টা ভাষা জানতেন, which is not a matter of joke. আমরা কয়টা ভাষা জানি বলো? অবশ্য যতদূর আমি তো অনেকদিন দেশের বাইরে, তবে দেশে গেলে দেখি সবাই হিন্দি বলে, সবকিছুই ভালো একটা নতুন ভাষা শেখা হয়। সো তোমরা হয়তো বা অনেকে 3টে ভাষা জানো, কিন্তু উনি বা 4টাও জানো, কিংবা 5টা, কিংবা 10টা, কিন্তু উনি সেই সময়ে 4টা ভাষা জানতেন, পড়াশোনা করতেন। এবং রূপজালালটা যখন উনি লিখেছেন, প্রথম অংশে উনি বলে নিচ্ছেন যে এটা আমার জীবনী, রাইট? তার মানে উনার যে কষ্টগুলা ছিল, উনি বলে নিচ্ছেন যে আমার স্বামী বিয়ে করেছিলেন, এই যে পলিগামি ছিল, এইখানে একটা মেয়ের কিছু করার থাকে না, একটা মেয়ে she's a victim or a tool, in the hands of society, and I am sad and I had a miserable life, and the readers, I would like to tell you about what happened to me. এরকম করে উনি লিখছেন। কিন্তু তারপরে যখন গল্পটা শুরু হলো, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ফ্যান্টাসি ফিকশনের মতন। তোমরা ধরো যদি বলো লর্ড অফ দ্য রিংস, কিংবা বলো হ্যারি পটার ফর এক্সাম্পল, ইভেন এই যে দৈত্যদানও আসছে, সেগুলো তো আর এখন থেকে তৈরি না। সেই সময় সেই 18th 19th সেঞ্চুরিতে তখন বাংলাদেশে অলরেডি অনুবাদ হয়ে গেছে অ্যারাবিয়ান টেলস, যেটা আরব রজনী কিংবা পারস্য উপকথা বা পারস্য টেলস, যে না ওই গল্পগুলো ওই সময়কার, সেগুলো কিন্তু সব অনুবাদ হয়ে গেছে বাংলায়। সেগুলো উনি পড়েছেন, তো সেগুলো তাকে হেল্প করেছে। তারপর ধরো লাইলি মজনু, মহাভারত, রামায়ণ, সবকিছুর সম্মিলন থেকে কিন্তু রূপজালালটা লেখা হয়েছে। গল্প যদি শুনতে চাও, ইটস লাইক এনি আদার ফেরি টেল, রাইট? Once upon a time there was a king, right? And the king had a son whose name was Jalal. And then there was this merchant named Omar who had a daughter whose name was Roop. Jalal fell in love with Roop, but then he came to know that Roop is a captive of a giant named Fortaz. So he went to find that giant, and then he killed the giant to free Roop. In the meantime, he had his own story, like Johnny Depp or Orlando Bloom is going, or Chris Hemsworth, যাচ্ছে, দত্ত মারছে, মানুষকে মারছে, doing all his manly, masculine things. And in between, he marries another girl, and then he comes back, and then he marries Roop, and then he lives happily ever after with 2 wives. That is the story of Roop Jalal. সেখানে রাজা জালাল, রাজকুমার জালাল 2 বউ নিয়ে সংসার করে, which didn't happen in Faizunnessa's life. She said no. She walked out of her marriage. She lived a life in separation. But why did that happen in the book? That is a crucial question. And Faizunnessa tried to answer that question throughout the text by telling the fact, like bluntly,
এটা সম্ভব না। 19th century-তে there can be one Faizunnisa who can come out, who can say no, who had, let's say, the social status, you know, the political power, the family support to say no, and education. But ওই সময় অন্য মুসলমান মেয়েদের তো সে অবস্থা ছিল না, তাই না? 1834-এ ফয়জুন্নেসা বর্ণ হলেন, তার জন্ম হলো। বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়েছিল 1880-তে। দেখো কতখানি গ্যাপ। ফয়জুন্নেসা তার রূপজালাল লিখে ফেলেছেন 1876-এ, মেয়েদের স্কুল বানিয়ে ফেলেছেন 1873-এ। বেগম রোকেয়া তার প্রায় কত পরে আসলেন, 40 বছর পরে এসে উনি তার স্কুলটা বানালেন, উনি তার নিজের লেখা লিখলেন। সো ফেমিনিজম যে অর্থে আমরা বলি যে কলোনিয়াল ফেমিনিজম, সেটা তো শুরু করি আমরা বেগম রোকেয়াকে দিয়ে, তাই না? কিন্তু তার আগে, তার 40 বছর আগে বসে এই যে পলিগামিতে নো বলা, তারপরে এই যে মেয়েদের স্বাধীনতা বা মেয়েদের রাইটস নিয়ে কথা বলা, দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট অ্যামেজিং। সো গল্পটার ভিতরে উনি দেখিয়েছেন যে কি করে এই মেয়েটা, রূপবানু তার নাম, that she is in love with Jalal, and then how does she accept the fact that that her lover and the husband has already married another woman. বইটার ভিতরে বিভিন্ন ঘটনা আছে যেগুলোকে আমি বলতে পারি যে লাইক দ্য ইনসিডেন্টস অফ সেইং নো। একটা ঘটনা আমাকে খুব তাড়া করে, সেটা হচ্ছে বইটার ভিতরে মার্সি কিলিং এর কথা আছে। কিরকম যে জালাল তো গেল সেই দত্ত যে জায়ান্ট ফোর্টাসকে মারতে। সো সেখানে আবার একটা স্টোরি শুরু হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে the monster Fortas actually abducted another princess. রাজা জমজমের দুটো মেয়ে ছিল, একজনের নাম নূরবানু, একজনের নাম হুরবানু। So Nurbanu was strolling in the garden one day at night, and then Fortas, being a giant, so obviously he can fly, right? So he saw that lady, the princess, walking in the garden, moonlit night, very romantic, right? So instantly, love is first sight. So he fell in love. What do monsters do when they fall in love? They abduct, right? Remember Ravan? So Fortas abducted Nurbanu, and then he took her to his palace, and he said, okay, one day you will say yes. But Nurbanu never said yes. She said, no, 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 no. But monsters don't listen. They don't hear no. In every no, they hear yes, right? Or they get tempted. So these are all kind of subliminal, metaphorical, symbolical meanings or resistance happening throughout. কি হলো, রাজা জমজম উনি তার মেয়েকে বাঁচাতে আসবেন, যে না উনি দত্তটাকে মারবেন, মেয়েকে উদ্ধার করবেন। দত্তকে মারতে পারেন নাই, বাট he had a chance to save তার মেয়ে। তিনি কি সেভ করেছিলেন? উনি কিন্তু সেভ করতে যাওয়ার আগে উনি বলছেন উনি কি করবেন। আমি দেখি আমার বইটা যদি খুঁজে পাই, আমি ইংরেজিতে একটু পড়ি। সময় আছে কিনা আমি জানি না, তোমরা কি আমাকে বলবে পড়ার সময় আছে কিনা? প্লট করছেন উনি, কিং জমজম যখন উনি যাচ্ছেন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে, উনি বলছেন, আমি এখানে আমার অনুবাদে পড়ছি, হ্যাঁ, কারণ বাংলাটা খুব কঠিন। 1876 সালের বাংলা তো, আর ছন্দে লেখা, বিভিন্ন ছন্দে, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুর্পদী, পয়ার, আবার গদ্য, মাঝখানে একটা অংশ আছে যেখানে গদ্যে লেখা। আমার ধারণা ইংরেজিটা সহজ, ইংরেজি কিন্তু সহজ ভাষা বাংলার চাইতে অনেক। সো এখানে রাজা বলছেন, he would not allow her to suffer shame and humiliation for her mischief. What she did, he told himself, was beyond anyone's power to undo. She would be saved and punished too. A virgin princess ran away from the palace with a stranger or a lover. She brought disgrace by doing so. Thus, she deserved to give up her life so that her reputation would survive, not as unchaste, but as a virtuous maiden. The angry king made up his mind then. King Zamzam decided to kill both his daughter and the devil who had ruined his daughter's fate. He was resolute as he bade his soldiers to be ready to fight. Trumpets and war drums were heard for nights. Thousands of armored soldiers came to fight to protect their king's good name. Rajar good name ta ki je tar meye was
chaste and virgin and whatnot. যখন সে মেয়েটাকে সে গেল প্রাসাদে, মেয়েটাকে পেল, সে কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচালো না, সে তার নিজের মেয়েকে মেরে ফেললো। মার্সি কিলিং, এটা তো এখানে আমি কি বলবো, কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কেও এরকম হয়েছে, পাকিস্তানি একটা পরিবারে ভাই আর বাবা মিলে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। দোষ ছিল কি যে সে একটা নন মুসলিম একটা বিদেশি ছেলের সাথে ভালোবাসা করেছে, সো শি হ্যাড টু ডাই। সো এই মার্সি কিলিংটার নিয়ে এখানে যে লিখেছেন উনি ফয়জুন নেসা, শেষ সময় এটা এই জায়গাটুকু হরিফাইং। এবং তারপরে এই রাজা যাচ্ছেন, তার ওয়াইফকে বলছেন যে ইউ আর রেসপন্সিবল বিকজ ইউ ব্রট 2 daughters, both of them are going to bring me down, so I have killed the first one and now I'm going to kill the second one. এই যে সেকেন্ড মেয়েটা, এর নাম হচ্ছে হুরবানু, এবং একে যখন রাজা মারতে গেল তখন এই মেয়েটা বলল নো, এবং এই মেয়েটা যখন নো বলল তখন সে বলছে এরকম, আমি আবার আমার বইটা থেকেই পড়ছি, don't punish me for a sin I haven't committed. Nurbanu died for another's crime. She never defied you, but that did not stop you from killing her. You should kill me too, dear father, if you think as my life giver you own the power to be the savior of my soul. I wouldn't regret that I, so young and innocent, have to die with a shame that is not even my own. But a king like you, who's always known for wisdom and judgment, should not be blind with so much rage to commit the crime for which a father is eternally damned. Bring your emotion in reason's command and don't destroy your spiritual peace by committing the same crime twice. মেয়েটা বলছে, মেয়েটা নো বললো এবং মেয়েটা তার বাবাকে বুঝালো যে যে কাজটা আমি করিনি, আমার বোন মরে গেছে ফর এ ক্রাইম দ্যাট শি ডিডন্ট কমিট, আমাকে তুমি মারতে চাচ্ছ ফর এ ক্রাইম দ্যাট আই মে নেভার কমিট। সো জাজমেন্ট, রিজন, যে গুণাবলীগুলো থাকতে হবে একটা একটা রাজার, তাই না? সো এইখানে এই মেয়েটা হুরবানু কিন্তু সেটা বললো। আচ্ছা, এই হুরবানুর চরিত্রটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন? দিস ইজ দ্য আদার গার্ল যাকে জালাল বিয়ে করলো, কারণ এখানে যখন সে ওই যে ফোর্টাসকে যে দত্তটাকে মারতে আসবে, দেন এখানে আসার পরে কিং জামজাম দেখবে যে ও আচ্ছা, এ তো খুব ভালো রাজপুত্র and all that, so why don't I make him marry my daughter? সো তারপরে যাই হোক হুরবানুকে বিয়ে করলো, বিয়ে করে রেখে তারপরে জালাল গেল to kill the giant, right? And after killing the giant, and there are other episodes যেখানে মাঝখানে একটা অংশ আবার ফিকশন, গদ্যে লেখা, which is also very important because এই বইটা, আমি আমার প্রসঙ্গে ফিরে আসছি, বাট মাঝখানে অবশ্যই একটু ডাইগ্রেস করতে হবে, যে এই বইটা বেশিরভাগ অংশ কবিতায় লেখা, একটা অংশ আছে যেটা গদ্যে লেখা, এবং এই যে দুই রকম জনরার যে সংমিশ্রণটা এখানে উনি করলেন, ওটাও কিন্তু খুব অ্যামেজিং। ইট ইজ শোয়িং দ্য পাওয়ার অফ আর ক্রিয়েটিভ রাইটিং। যে অংশটা উনি লিখেছেন গদ্যে, সে অংশটা একদম তোমরা যারা পড়েছেন বা গবেষণার কাজে যখন মানুষ পড়েন, মীর মোশাররফ হোসেন বলি বা বঙ্কিমচন্দ্র বলি, ওই সময়কার যে লেখকদের যে বাংলা গাঁথুনি একদম ওরকম করে লিখেছে। শি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ গুড প্রোজ রাইটার অ্যাজ ওয়েল। সেই কারণে এই বইটাকে বিভিন্ন দিক থেকে ধরা হয় লাইক প্রথম লেখা, রাইট? দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বুক রিটেন বাই আ বেঙ্গলি, রিটেন বাই আ মুসলিম ওম্যান, সো টু সে, ইন দ্য হোল কলোনিয়াল বেঙ্গল। রূপজালাল প্রথম আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বা কবিতার বই, আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য, বিকজ শি সেজ ইন দ্য বিগিনিং যে এটা আমার জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা। সো লাইফ রাইটিং এর ইতিহাস যখন বাংলাদেশের সাহিত্যের কথা আমরা বলবো, মেয়েদের সাহিত্যের কথা বলবো, সেখানে এই বইটার কথা আসবে। আবার যখন বলবো মেয়েরা যখন উপন্যাস লিখছে, সেই ক্ষেত্রেও রূপজালাল আসবে, কারণ এখানে উনি একটা অংশ লিখেছেন, ওই যে অংশটা উনি প্রোজে লিখেছেন ওটা কিন্তু নিজস্ব গল্প, সেখানে জালালের কিছু একটা করার নাই, ওখানে নিজস্ব একটা রাজা আছে, লাইক একটা প্লট অ্যান্ড স্টোরি লাইন, ক্লাইম্যাক্স, রেজলিউশন সব আছে। জাস্ট you can read that section on its own and you will know, okay, there is a full-fledged fiction going on within a big, poetic genre or a text. আরেকটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি, প্রথম বাংলা উপন্যাস কে লিখেছেন তোমরা জানো হয়তো, নুরুন্নিসা খাতুন বিদ্যা বিনোদিনী, স্বপ্নদৃষ্টা বইটার নাম ছিল। সেটা কিন্তু বেরিয়েছিল এর পরে, সেটা বেরিয়েছিল যদ্দূর আমার মনে পড়ে 1890s এর দিকে,
তো তার মানে এই বইটা কিন্তু ওই উপন্যাস হিসেবেও প্রথম দিকে চলে আসছে। So this is a precursor. Rup Jalal is a precursor to so many genres and so many texts and so many ideas যেখান থেকে পরবর্তীকালে অনেক কিছু বেরিয়েছে, লেখা হয়েছে। কি যেন বলছিলাম? saying no. রূপ তাহলে কেন মেনে নিল না? সে যে এই ছেলেটাকে ভালোবেসেছে and then সে অপেক্ষা করেছে জালাল আসবে। জালাল came back, সে বিয়ে করলো রূপকে, then he took her to his home যেখানে তার মা বেঁচে আছে, and then suddenly one day জালাল realized, or he suddenly remembered যে তার আরেকটা বউ আছে, স্বপ্নে দেখেছে, ও ভুলেই গেছিল আমার তার একটা বউ আছে, so what should I do? I should go get her back. So তখন সে রূপকে বলছে, ও honey, you know, I got a problem, what not. So তখন রূপ যে কথাগুলো বলেছে, it's very striking. আমি ওখান থেকে একটুখানি পড়ছি, আমার ধারণা আমার সময় দৌড়ে চলে গেছে কোথাও, আমার খেই নাই, আমি এখান থেকে একটু পড়ে নিচ্ছি। জালাল চেষ্টা করছিল রূপকে বুঝাতে যেটা আমার দায়িত্ব, আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম বিপদে পড়ে, যাতে করে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি, ইয়াডা সব কথা হচ্ছে। তো জালাল বলছে এরকম যে I never thought of her because I had dreamed of her pain. I felt obliged, my love. For you I endured pain. I left my kingdom too. I did not come back until I achieved what you asked of me. I have tried hard to please you. Forgive me, dearest, for what I just said. I promise. Stress will never touch you. যে আমি যাবো না, ঠিক আছে, তুমি না বললে আমি যাবো না, আমাকে মাফ করে দাও। So you know, coaxing. Anyway, so রূপ সে কথাগুলো শুনে তার উত্তরে বলছে, I refuse to be a part of your guilt. I would, because I love you. I'll accept my fate, but one should be true to one's thoughts and words. What could I do if your word of love were false? How would I know if you cared for me or not? I will try to believe what you just said, that you love me the most, that I am in your heart. I trusted you as I trust God. I would believe if you told me that this other woman was not love, but a moral duty. But I refuse to disregard ethics and truth, for I know God would hate pretense. এই যে এখানে এগুলো এখানে these are the last words যে রূপ বলছে, I refuse to be a part of this. I refuse to disregard ethics and morality and duty. না, এই যে নো বলা রূপের, ওই সময়ের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা ধরি 1876 সালে যখন polygamy was a matter, fact, যখন তখনও বিধবা বিবাহ প্রচলন হয় নাই, তখনও হিন্দু সমাজেও ব্রাহ্মণরা বিয়ে করছে অনেক, এই যে সামাজিক যে পরিস্থিতি, তারপরে তখন মুসলমান মেয়েদের কথা তো মানে বলতেই নাই, রাইট? বহু বিবাহ বা পলিগামির সিচুয়েশনটা কি, সেই সময়ের ওই চরিত্রটা যে কথাটা বলতে পারলো, দ্যাট ইজ স্ট্রং declaration of no. Saying no is important, and learning or being able to say no is the most powerful strength that you can find from within. তারপরে বাকি যে অংশটুকু আছে বইটার, সেখানে কি হলো, জালাল গেল, সে গিয়ে তার সেই বউটাকে নিয়ে আসলো, and then in the end, the way that the story ends, let me read the very last 2 lines. এরকম ভাবে শেষ হচ্ছে, he ruled his kingdom with confidence. His people were pleased to have a righteous ruler. They were proud of a king who was just and fair. Thus, in the land of Shimal ruled King Jalal. He ruled with grace and was loved by all. দেখো, সব সমস্যা কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরে কি আছে, দুটো মেয়ে যারা সিচুয়েশনালি লাইক দ্য ভিকটিম অফ সিচুয়েশন, রাইট? হুরবানু বিয়ে করতে হলো জালালকে, কারণ তা না হলে তার বাবা তো তাকে মেরে ফেলতে পারতো, রাইট? আর রাগ হয়েছিল তার বাবা। patriarchal pillar, women's virtue or chastity, or the mere existence was the pillar of patriarchal, I don't know, conditioning, ego, social construct, or what have you. So আর রূপের যে ব্যাপারটা হলো যে সে বলে দিয়েছে no, I'm not going to be a part of this. ওই নো বলে সে চুপ হয়ে গেছে, বাট নো বলেছে তো না 1876 সালে। সেই নোটা একটা ভেরি স্ট্রং নো, না আমি এটা মানবো না,
ঠিক না? So how do you contextualize that from today's perspective? The situation that you are going through right now, at this moment and time, no is the needed word, because no can save life, right? No can ensure safety. No can make you feel good that you are doing some sort of philanthropy to your society by not going out, by not having party, or by not just being bored just because you're staying home. You're thinking, oh, I'm so bored, I need to go out, I have to see my friends and, you know, get some ice cream, eat somewhere, all those fancy sparks of life. I'm missing them. But if you say no now, you will save your life, you will save your friends and families, you will save society, you will be able to do good things if you outlive this apocalyptic, horrible, horrific situation that one virus has thrown into us, at us, right? This pandemic. So you say no and you save yourself, you save society, you be a super girl and you save your country, you save the world. Thank you for listening to me. Now I'm open for questions. প্রশ্ন আছে কোনো কারোর? নাই? সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি নাকি? আমি কথা বলতেই থাকবো? আমি কিছু বলি, যদি এর ভিতরে তোমাদের প্রশ্ন আসে অথবা যদি আমাকে থামতে হয়, জেরিন তুমি আমাকে জানিও। আমি কেন বইটা অনুবাদ করলাম না? কি করে আমার মাথায় বইটা অনুবাদের কথা আসলো? আমার মাথায় আসেনি আসলে। আমি কাজ করছিলাম অন্য বিষয় নিয়ে। আমার পিএইচডির বিষয় হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান লিটারেচার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, সো টু সে। আর আমি যখন আমার ডিসার্টেশনটা লিখছিলাম তখন কোনো একটা কারণে, আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না, আমি একটুখানি অংশ অনুবাদ করেছিলাম। আমি নিজের শখে অনুবাদ করতাম তখন। এখন ধরো এই কাজটা করেছি, তারপরে তোমাদের বইয়ে দেখলাম নীলিমা ইব্রাহিম আছেন, তার আমি বীরাঙ্গনা বলছি, বইটার ওয়ার হিরোইন আই স্পিক, ওটা আমার করা। তো ওগুলো আমি এখন করছি, বাট তখন কাইন্ড অফ ছোট ছিলাম আর বোকা ছিলাম, হয়তো বা পড়াশোনাও জানতাম না, তো শিখার চেষ্টায় আমি পড়ছি। তো তখন আমি একটুখানি অংশ অনুবাদ করেছিলাম, যেটা আমার যে পিএইচডি কমিটি ছিল তারা সেই অংশটুকু পড়ে তারা আমাকে বলেছিল যে তুমি কি বইটা আমাদের জন্য করবে? আমি বলছি নো, ইটস নট পসিবল, বিকজ বইটা তো নাই, আমি কোথায় পাবো? তো তারপরে যাই হোক, আমি একটা ফেলোশিপ পেলাম। আমি বইটার জন্য অনেক ঘুরেছি, জানো, আমি কলকাতায় গেছি, আলিগড়ে গেছি, তারপরে বাংলা একাডেমিতে লাকিলি একটা কপি ছিল যেটা আমি ফটোকপি করে আনতে পেরেছিলাম। আমি বলছি বেশ অনেক আগের কথা, বইটা আমি অনুবাদ করেছি 2000, বের হয়েছে 2008-এ ব্রিল পাবলিশিংস থেকে। আমার 5 বছর লেগেছে অনুবাদটা শেষ করতে। একটা প্রশ্ন, এখানে কটা প্রশ্ন দেখছি, আমি উত্তর দিয়ে নিই। Chandrabhuti, where does Chandrabhuti stand? She was around earlier. ওকে, কেন অনুবাদ করেছি প্রশ্নটা এখানে আছে। চন্দ্রাবতী তো চন্দ্রাবতী না, চন্দ্রাবতীর জন্ম হয়েছিল কখন? আমাকে যেটা মোহিত করে আসলে, শেক্সপিয়ারের সময় জন্ম হয়েছিল চন্দ্রাবতী, জানো তো, সেই ফুলেশ্বরী নদীর তীরে সেই গ্রামটাতে শেক্সপিয়ারের সময় একটা মেয়ে, সে ওখানে বসে কবিতা লিখছে, কি অদ্ভুত না? আর যে লিখছে ওই যে সীতা, রামায়ণের সীতার গল্পটা যে লিখলো। আর চন্দ্রাবতীকে, আমার কাছে চন্দ্রাবতী একটা বিশাল ব্যাপার। ওই যে ফুলেশ্বরী নদীর পাড়ে বা ময়মনসিংহে বলো বা যে কোনো জায়গায় নদীর পাড়ে বট গাছ থাকে না, মহিরুহ বলে না, যে কোনো বিশাল গাছ, চন্দ্রাবতী আমার কাছে ওরকম একজন। আবার এখানে ফয়জুন্নেসাও আমার কাছে ওরকম একটা মহিরুহ। আর ফয়জুন্নেসার দুজন মেয়ে, বড়জন তো ছিল তার বাবার সাথে। একটা প্রশ্ন দেখছি ওখানে, তার মেয়েদের কি হলো? তার পরের মেয়েটা তার সাথে ছিলেন। আর
আমার সঙ্গে ওনার গ্র্যান্ড চিলড্রেনদের কথা হয়েছিল, ইন দ্য সেন্স তারা আমাকে ইমেল করেছিলেন আমাকে ধন্যবাদ দিতে তাদের ওই বইটা করার জন্য। বাট আমার সাথে তাদের পারিবারিক কারোর সাথে আমার আসলে পরিচয় নেই বা কিছু, বাট তারা যতদূর জানি তারা ইটস মহিরুহ বললাম, একটা মহিরুহ পরিবার, তাই না? তাদের পরিবারের সবাই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। একজন গ্র্যান্ড কিড আছেন সম্ভবত শিকাগোতে, যিনি আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আর ওনার একজন আত্মীয় গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার সম্ভবত একটা ওয়েবসাইট বানিয়েছেন ফাইজিনাসাকে নিয়ে, ওখানে পারিবারিক ইনফরমেশনগুলো পাওয়া যাবে। আর why did you choose this book to translate? যেটা বলছিলাম, তারপরে ওই whimsical কাজ থেকে যখন আসলো, তারপরে আমার এখানে যার কথা না বললেই নয়, সেটা হলো সোনিয়া আপা, সোনিয়া নিশাত আমিন। উনি যে কাজটা করেছেন না, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মুসলিম উইমেন ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল, ওখানে উনি বলেছেন ফয়জুন্নেসার কথা, এবং উনি ওখানে একটুখানি অনুবাদ করেছিলেন 3-4 লাইন অবশ্য। ওই বইটা আমাকে আসলে ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ আই ওপেনার আমি বলবো আমার জন্য। ওই বইটার সূত্র ধরে আমি এই যে মুসলমান মেয়েদের যে সময়টা বা তাদের কি কন্ট্রিবিউশন সাহিত্যে, তার উপরে আমার উৎসাহ হলো, এবং তারপর আমি আসলে উপর বেশ কিছু একাডেমিক কাজ করেছি। কি বলে সেটাকে, অনলাইন হিস্ট্রি অফ উইমেন্স লিটারেচার একটা আছে, ব্রিল থেকে বেরিয়েছে, ওখানে 19th সেঞ্চুরি উইমেনদের সেকশনটা আমার লেখা। তো ওরকম বিভিন্ন কাজ আমি করেছি পরে, কিন্তু তার আগে ওই সোনিয়া আপার বইটা পড়ার পরে আমি উৎসাহিত হলাম যে আমি দেখি তো বইটা পাওয়া যায় কিনা। খুব কষ্ট করে আমি ওই বললাম না পেয়েছিলাম বাংলা একাডেমিতে। বইটা খুলে তো মাথায় হাত বলে না, কারণ পুরোটা কবিতা। আমি কবিতার কিচ্ছু জানি না, আমি তো কবিতা পড়ি খুব একটা বলবো না, কিন্তু কবিতা কঠিন বিষয়। তারপরে বিভিন্ন ছন্দে, তা আমি ভাবলাম আমি তো আসলে একাডেমিক যখন অনুবাদের কাজ হয়, আমি নিজস্ব একটা অনুবাদ তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে কাজ করি, তো সেখানে যেহেতু এটা একাডেমিক ডকুমেন্ট হবে বা হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট হবে, আমি করেছি কি, আমি কোনো ছন্দ কোনো কিছু ভাঙিনি, ঠিক যেভাবে ফয়জুন্নেসা বলেছেন 1876 সালের বাংলা, রাইট? তো সেটাকে আমি ইংরেজিতে নিচ্ছি এমন করে যেন সেই 1876 বলি বা ওই সময়কার ইংরেজি যেরকম হোক, সহজ ইংরেজিতে কঠিন কথাগুলো বলতে পারা, চেষ্টা করা আর কি। সহজ কথা লিখতে আমায় কহজে, সহজ কথা যায় না লেখা সহজে, সহজে লেখা যায়নি। তো ওইটাকে সহজ করে আনতে আমি চেষ্টা করেছি, যাতে করে গল্পটা থাকে, আবেদনটা থাকে, মেসেজটা থাকে, ছন্দটা থাকে, কোথাও কোনো ছন্দের যেন বিকৃতি না হয়। আমি আমার মতন করে করিনি, ফয়জুন্নেসাকে সেখানে রেখেছি, আমি সেখানে ভাষার আয়নাটা ব্যবহার করেছি যদি আমি বলি আর কি। তো সেই কারণে বইটা করা। আর এখন যেটা হয়েছে, আমি মনে করি যে আমি চেয়েছিলাম যে এই সাহিত্য যখন পড়তাম বা ব্রিটিশ এম্পায়ারের সময়কার যে বাঙালি মেয়েদের কাজ পড়তাম, ব্রাহ্ম সমাজের যাদের সেই সময় যাদের লেখা পড়ছি, তাই না, স্বর্ণকুমারী দেবী বলো, তরুলতা বলো, তরু দত্ত বলো, যাদের কথাই বলো, আমি মুসলমান মেয়েদের কাজ নাই, বেগম রোকেয়ার কথা আসছে। এর আগে এই যে ফয়জুন্নেসা যে কিছু কাজ করেছেন বা আর কারা কাজ করেছে, সেটা খুঁজতে গেলে বা এই যে ইতিহাসের অংশ করতে গেলে কারো না কারো তো শুরু করতে হবেই না, সেই মনে করে আসলে আমি কাজটা করলাম, শুরু করলাম। এখন সুপার গার্লরা নিয়ে যাবে, সামনে এগিয়ে যাবে, কাজটা করতেই থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন দেখছি, দিস ইজ এ গুড ওয়ান। What would Faizunnisa do during Me Too movement? Oh, you know what she would do. সে থামতো না, সে থামতো না, কারণ এই যে মিটু মুভমেন্টের I don't know how to stay politically correct, আমার অভ্যাসটাও নাই, তবে আমি চেষ্টা করব। মিটু মুভমেন্টের যে আন্দোলন, দুটো ধারা আছে তো আমাদের দেশের ধারায়, বা সরি আমাদের দেশ বলতে আমি এই যে পরদেশ যেখানে আমি থাকি, এখানে তো ওটার ওই মিটু মুভমেন্টের একটা অ্যাবিউজও হয় না, আমাদের দেশের যে নেতা, কি বলে, প্রধান প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক কারণে এখন এটাকে ব্যবহার করা হয়, সেটা ধরো অন্য জিনিস। কিন্তু সত্যিকার মিটু মুভমেন্ট যদি তুমি শুরু করতে চাও বাংলাদেশে, সুপার গার্ল তোমরা যারা আছো, লিখে শেষ করতে পারবা না, বলে শেষ করতে পারবা না তো, তাই না? তোমরা যদি ভাবো, পরিবারের ভিতর থেকে তো শুরু হয়, যদি কাউকে জিজ্ঞেস করো সবাই বলতে পারবে যে কারো কাজিন
বা কারো I don't know if I'm allowed to say all these things. I'm sorry if I'm saying wrong things, but আমার এখানে কোনো কেউ বলছে না নো, সো আমি বলে যাই। কাজিন বলো বা চাচা মামা খালু, রাইট, বা বাবার বন্ধু, এরা তো সবসময় একটা সুযোগ নেয়, মানুষের সুযোগ নিয়েছে। আমি বড় বোন, আমার ছোট 3টা বোন আছে, আমার একটা ভাই আছে, 4 বোন 1 ভাই আমরা। আমার মনে আছে আমি তো খুব খুব পাহারায় থাকতাম, পাহারায় না বলবো যে ভয়ে থাকতাম, যেরকম থাকে না পাখির ছানাদেরকে পাহারা দেওয়ার মতো। বাড়িতে যদি কেউ আসতো, কোনো কাজিনরা আসতো, আমি খুব পাহারায় থাকতাম আমার ছোট বোনদেরকে নিয়ে, যেন ওরা সাবধানে থাকে বা ওদেরকে কেউ কোনো অন্যায়, তাই না, আমার আমার শরীর তো আমার না, আমার প্রাইভেট স্পেস, মন্দির বলো কিংবা আমার অস্তিত্ব বলো, তারই তো অংশ, তাই না? এই জিনিসটাকে, এই বিষয়টাকে, একটা মেয়ের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য একটা মেয়ের যতখানি কষ্ট করতে হয়, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমি বলি, অমানবিক, অমানসিক, অযৌক্তিক। কারণ দেখার চোখ এখনো হয় নাই। মিটু মুভমেন্টের কথা বলতে গেলে ফয়জুন্নেসা হয়তো বা আরেকটা বই লিখে ফেলতেন, উনি হয়তো বা এই আন্দোলনের পুরোধা থাকতেন, এবং ওনার থাকতেই বা হবে কেন? তোমরা আছো তো, তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব, তোমরা তোমাদের জায়গা করে নাও, দাবি করে নাও। প্রথমে বলবে না, কেউ আমার উপরে সুযোগ নেবে না, তারপর বলবে হ্যাঁ আমি আছি, আমি থাকবো আমার যোগ্যতায়, আমার ধারণায়। পারলে আমাকে গ্রহণ করো, না পারলে নিজের মাথাটা ঠিক করো। আচ্ছা, পরের প্রশ্নটায় যাই। Was Rup Jalal published during her lifetime? হ্যাঁ, 1876-এ পাবলিশ হলো তো। ওনাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যিনি, এই মুহূর্তে আমার নামটা আমি ভুল বলতে পারি, কার্তিক প্রসন্ন সেন অথবা মজুমদার, আমি খুবই লজ্জিত যদি আমি নামটা ভুল বলে থাকি। একজন এন্টারপ্রেনিউর ছিলেন, এডিটর ছিলেন, এবং উনি একটা প্রকাশনা সংস্থা সম্ভবত চালাতেন কলকাতায়। আর ফয়জুন্নেসারকে বইটা প্রকাশ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন উনি। আর যেহেতু মূল বইটা নেই, আব্দুল কুদ্দুস সাহেব তার যে ভূমিকা লিখেছেন, যখন ওই জন্মশতবার্ষিকী হলো 1976 সালে, তারপরে ওই আব্দুল কুদ্দুস চেষ্টা করেছিলেন যে দেখি বইটা পাওয়া যায় কিনা। উনি ওই পরিবারের ওনার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তখন কিছু অংশ পেয়েছিলেন সম্ভবত। আর একটা আমি শুনেছি, একটা যে মূল কপিটা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে, সো সেখান থেকে আব্দুল কুদ্দুস সাহেব তখন ফটোকপি করিয়ে এনে সেটা থেকে কপি করে ওই যে বাংলা একাডেমির যে লিমিটেড এডিশনটা বেরোলো 1984 সালে, সেটা করেছিলেন। কিন্তু মূল বইটা এক্স্যাক্টলি কে পাবলিশ করেছিল ওই সম্পর্কে আব্দুল কুদ্দুস সাহেব বলেননি। রওশন আপা, যে রওশন বেগম, উনি যে বইটা লিখেছেন জীবনী ফয়জুন্নেসার, ওখানে উনি মেনশন করেছেন ওই যে যার কথা বললাম, প্রসন্ন সেন, ওনার কথা বলেছেন যে he was the one who inspired her or who wanted her to publish the book. আচ্ছা, শেষ প্রশ্ন এসেছে, how could Faizunnisa as a mother leave a daughter behind? That's not a very traditional or acceptable thing to do. দেখো, কিছু ব্যাপারে না আমার অনেক, I don't know, রিজার্ভেশন বলবো কিনা, অথবা ধ্যান ধারণার limitations বলবো কিনা, like who was defining this the idea of tradition and acceptance? না, যখনই আমরা কোনো প্রশ্ন করবো বা আমাদের মাথায় যখন ধারণা হবে, তখন কিন্তু ভাবতে হবে আমাদের জিনিসগুলো। এই যে আমরা যে আইডিয়াগুলো ভাবছি, is it acceptable, should I do this, should I not do this, ওই ধারণাগুলো আমাদেরকে কে দিয়েছে মাথায়? না, সমাজ দেয়, patriarchal society দেয়, আমাদের যে established notion দেয়, আমাদের যে ethical moral presumptions সেগুলো দেয়। আমি তাকে সাফাই যাচ্ছি না, বাট আমি বলছি অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড রিজেকশনের দুটো দিক আছে। আমি তাহলে অন্য দিকটাও বলি, মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর জন্য কি উচিত হয়েছিল মেয়েটাকে রেখে দেয়া, রাইট? যে সে তো অন্যায়টা করেছে, সে একটা বিয়ে করে রেখেছে, এখন সে এই মাটাকে তার 2টো বাচ্চা সহ সে নিয়ে যাচ্ছে, বলেছে তুমি এখানে থাকো, যেতে পারবা না, যদি যাও বড় মেয়েটাকে রেখে যেতে হবে। That was a trap, right?
ফার্স্ট ট্র্যাপ ওয়াজ তাদেরকে বলা চলো নৌকা ভ্রমণে যাই, তারপরে নিয়ে গিয়ে ওখানে উঠানো। সেকেন্ড ট্র্যাপ যদি যাও মেয়ে রেখে যাবে, রাইট? সো সেখানে যদি ফয়জুন্নেসা থেকে যেত, লেটস লুক অ্যাট দিস পার্সপেক্টিভ, যদি ফয়জুন্নেসা থেকে যেত কি হতো? শি উড বি লিভিং আ হ্যাপি লাইফ লাইক রূপ গল্পটার ভিতরে যেমন হলো, সুখে শান্তিতে, লাইক ফেরি টেল স্টোরি। বাট ফেরি টেলস আর দ্য মোস্ট হরিফিক থিংস, তোমরা তো জানোই, রাইট? স্নো হোয়াইট বলো, goodness, I'm digressing so much. এখন আমি ফেরিটেল লোক ভুলে যাচ্ছি। তুমি স্নো হোয়াইটের কথাই বলো, ওই যে ওই হ্যাপিনেসটা যখন আসে তার জন্য কিন্তু অনেক অনেক মানুষের মরে যেতে হয় না? স্নো হোয়াইটের সিন্ডারেলার গল্পটা শোনো তাদের, বা জানো তোমরা সিন্ডারেলার হ্যাপি লাইফের জন্য কি করতে হলো? তার দুই সৎ বোনের পা কাটতে হলো, নখ কাটতে হলো, রাইট? সৎ মাকে কষ্ট দিতে হলো। সো পিপল সাফার সো দ্যাট সাম পিপল ক্যান হ্যাভ আ হ্যাপি ফর এভার হ্যাপি লাইফ। সো ফয়জুন্নেসা যদি ওটা করতেন কি হতো? সাবমিসিভ হতেন, সারেন্ডার হতো, নো বলা হতো না, রাইট? আর এই যে বাকি কাজ, এখানে বসে যে আমরা কথা বলছি, রূপজালাল নিয়ে কথা বলছি, সেটা বলা হতো না। উনার ওই যে ডিগনিটি বলি বা ওই যে অস্তিত্বর যে অংশটা, সেটা কিন্তু মরে যেত। আচ্ছা, উনার কি কষ্ট হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। সেই জন্য যে মেয়েটাকে উনি রেখে এসেছিলেন তার জন্য উনি অনেক চ্যারিটেবল কাজ করেছেন, তার নামে স্কুল দিয়েছেন, তার নামে কলেজ দিয়েছেন। একটা মা তো না, একটা মেয়েকে উনি ওখানে রেখে এসেছেন, সেই কষ্ট তো উনি কখনো ভুলতে পারেন না। এবং রূপজালালের একটা জায়গা উনি বলেছেন যে আমার স্বামী এরকম যে আমাকে বাধ্য করেছে, আমার কাছ থেকে আমার একটা মেয়েকে সে কেড়ে নিয়েছে। সো ওই যে অ্যাকসেপ্টেন্সটা উনি করেন নাই, she didn't accept the fact that a mother has to have her kids and the father doesn't have the responsibility over the kids. ওটাও কিন্তু এক ধরনের লাইক ব্যাড অ্যাসারি, রাইট? স্টাবার্ননেস যেটা ওখানে আসলো। সো ওইখানে আমি সেভাবে বলবো আর কি, যে তার কিছু করার ছিল না, কিন্তু উনি যেটা করেছেন সেটাতে তাকে, ওই যে মিটু মুভমেন্টের কথা যদি বলো, শি সাফার টু। আর ওটা ওইখানে তার মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে ওই ধরনের অ্যাবিউজ, মেন্টাল অ্যাবিউজ তার উপর করেছে তার হাজব্যান্ড। Okay, last question. In your research of Fayzunessa, what do you know of her appearance? Was she tall? And do you know if she loved animals or have any pets? এটা তো আসলে ভাবা হয়নি, বিকজ আমি যখন ফয়জুন্নেসাটা করছিলাম তখনও আমি আসলে ওরকম এনভায়রনমেন্টালি কনসিয়াস ছিলাম না যেটা আমি এখন আছি, বা তখনও আমি অ্যানিমাল রাইটস নিয়ে কাজ করতাম না। উনি দেখতে খুব ভালো ছিলেন, সুন্দর ছিলেন। বলা হয় যে তার যে ছবিটা আঁকা হয়েছে, যে মানে পেন্টিংটা, পোর্ট্রেটটা যে করেছে, বলেছে, এবং রওশন বেগমের বইটা আছে, যে তাকে বলা হতো যে শি ওয়াজ অ্যাজ প্রিটি অ্যাজ কুইন ভিক্টোরিয়া, ওরকম ডিগনিফাইড দেখতে ছিলেন। তার কোনো পশু মানে পেটস ছিল কিনা আমি জানি না, বাট শি ওয়াজ আ গুড সুইমার। উনি রোজ সাঁতার কাটতেন। তার বাড়িতে যে পুকুরটা ছিল, রোজ দুপুরবেলা উনি ওটা বন্ধ করে দিয়ে এভরি ডে শি উড সুইম দেয়ার ফর 30 minutes to an hour. So she was athletic, she was active, and হ্যাঁ, এই জিনিসটা তোমরা কেউ রিসার্চ করে ফেলো, পয়জনাসের কি কোনো পেট ছিল কিনা। দ্যাট উড বি লাভলি রিসার্চ। আর কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, আর মনে হয় কোনো প্রশ্ন নাই। তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much for listening to me. Thank you very much for surviving me at this moment. And stay safe. সবাই ভালো থাকো, সাবধানে থাকো। আর সমস্ত নিয়ম নিজের স্বার্থে, নিজের তাগিদে, সরকার কিছু না করুক, কেউ কিছু না করুক, নিজের জন্য, নিজের সমাজের জন্য, ভাই বোনের জন্য, বন্ধুদের জন্য সাবধানে থাকো। মাস্ক পরে বাইরে যেও, ওটা কিন্তু বানিয়ে নেওয়া যায়। বাংলাদেশে সবাই তো সেলাই করতে মানে অনেক সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবে। জাস্ট সুন্দর সুন্দর ফ্যান্সি মাস্ক বানিয়ে ফেলো, এটাই সুযোগ তোমাদের শৈলী দেখানোর। হ্যাঁ, সুন্দর সুন্দর মাস্ক বানিয়ে পরে বাইরে যাবে। এমনি এমনি কেউ বাইরে যেও না, যতদিন পর্যন্ত না ভ্যাকসিন নামক একটা জিনিস বের হয়, অথবা পুরনো শান্তি বা সুন্দর বা সেই পুরনো পৃথিবী যেখানে আমরা ছিলাম তার কিছুটা ফেরত আসে। তোমরা সবাই ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ।